कार्यक्रमम् अत्र आयोजयामः। संस्मरण कर्मणि व्याख्यानमाला आयोजनीया इति संस्कृतपरिषदः निदेशकानाम् आदेशः आसीत्। एषा कमला महोदय संस्कृतपरिषदि 8 वर्षाणि यावत् निदेशकरूपेण कार्यं कृतवती आसीत्। भवन्तः जानन्ति, या कापि संस्था सुव्यवस्थिता भवति चेत् तस्याः संस्थायाः भविष्यम् उज्ज्वलं भविष्यति। सेयं कमला महोदय अस्याः संस्थायाः सुरक्षणकर्मणि महत् परिश्रमं कृतवती आसीत्। सः कालः आसीत् यस्मिन् काले अत्र विद्यमानानां कर्मकराणां वेतनमपि नासीत्। तादृशे सन्दर्भे सा अत्यन्त स्नेहेन परिश्रमेण एतां संस्थां राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य अनुदानेन पोषितवती वर्तते। एवञ्च भवन्तः पश्यन्ति, परितः बौण्ड्री वाल् संस्थायाः अस्याः पूर्वं बौण्ड्री नासीत्, परन्तु सा एका महिला परितः विद्यमानैः जनैः कलहं कृत्वा उस्मानिया विश्वविद्यालयस्य सहयोगेन महदाश्रमेण बौण्ड्री वाल् निर्मापितवती। एवञ्च तथा सा एतस्याः संस्थायाः सेवां कृतवती। अतः अस्माकम् एतत् दायित्वं वर्तते यत् तस्याः संस्मरणं करणीयम्। अतः तस्याः संस्मरणरूपेण अद्य अस्मिन् शुभे अवसरे स्मृतिव्याख्यानमाला आयोजिता वर्तते। व्याख्यानमालायाम् अस्यां व्याख्यातृरूपेण आगतः वर्तते श्रीमान् नटेश्वर शर्मा महोदयः। ते अत्र विराजन्ते। अहं सप्रश्रयं प्रार्थयामि, आचार्याः आगत्य वेदीम् अलङ्कुर्वन्तु। एवञ्च संस्कृतपरिषदः निदेशकवर्याः सन्ति, नीलकण्ठवर्याः, तानपि अहं सप्रश्रयं प्रार्थये वेदीम् अलङ्करोतु इति। भवन्तः जानन्ति, भारतीयपरम्परायां यः कोऽपि कार्यक्रमः भवति, दीपप्रज्वालनेन कार्यक्रमस्य आरम्भः भवति। अतः अहम् अतिथिं प्रार्थयामि दीपप्रज्वालनेन कार्यक्रमस्य आरम्भं कुर्वन्तु इति। भुवनेश्वरी
पद्मभुवस्त्रयोगजननीं वन्दे गिरां देवतां यत्पादाब्ज नमस्क्रियाः सुकृतिनां सारस्वतप्रक्रियाः बीजन्यासभुवो भवन्ति कवितानाट्यैकनिका महजं सन्तोषस्थानमस्माकं सर्वेषां यदद्य संस्कृतपरिषदः पूर्वनिदेशिकायाः उस्मानिया विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागस्य पूर्वाध्यक्षायाः मान्यायाः अपगतकमलामहोदयायाः वर्धन्ति महोत्सवावसरे अत्र वयं सर्वे समुपस्थिताः अस्याः सभायाः आचक्ष्यं वहन्तुमत्र उपस्थिताः संस्कृतपरिषदः निदेशकाः अस्माकं प्रियमित्रं डाक्टर् नीलकण्ठं महोदयाः अपि च अत्र उपस्थित्वा गताः सुब्रह्मण्यमहोदयाः उपनिदेशकाः सभायाम् अस्याम् उपस्थिता वरलक्ष्मीमहोदया अन्ये च संस्कृतानुरागिणः विद्वांसः सर्वेभ्यः नमांसि। कमला महोदया एका समुन्नता संस्कृत संस्था सदृशा दृश्यते। तस्याः प्रस्तुतिं कृत्वा यत्किञ्चित् मया भाषितव्यं तत् तेलुगुभाषायामेव करोमि। प्रथमतः कमला महोदया स्तुतिं पठिष्यामि। कल्पतन्तुलवंशाब्धिराकाचन्द्रकलासमा कमला विदुषीं स्तौमि संस्कृतात्मविराजिता। संस्कृतात्मनि सा विराजिता वर्तते एतावत्पर्यन्तं यावत् चन्द्रतारकपर्यन्तं च ऊर्ध्वलोकेषु स्थिता सा कल्पतन्तुलवंशाब्धिराकाचन्द्रकलासमा सा विराजते। यस्याः सूक्ष्मविचारणैकरसना मेधा विगीता पुरा तस्याः मेधा सूक्ष्मविचारणैकरसना पूर्वकाले अद्यतनकाले च तेषां प्रबन्धरूपे विगीता पुरा। यस्याः बोधनचातुरी गुणमयी विद्वन्मनोह्लादिनी सा किञ्चित् बोधयति सा सर्वेषां विद्वन्मूर्तीनां च अत्यन्तमाह्लादकाय भविष्यति। यस्याः शोधनमार्गदर्शनकला संशोधकोत्प्रेरक सा शोधकवराणां सर्वेषामपि मार्गदर्शिका आसीत्। तस्याः शोधनमार्गदर्शनकला विद्यते संशोधकानाम् उत्प्रेरिका एव नित्यमुत्प्रेरिता भवति तस्याः भाषणानि। सा विद्वत् कमला जयत्यनुदिनं दैर्वाणवाणीपदे दैर्वाणवाणीपदे संस्कृतपरिषदि तस्याः प्रभा विराजते एव। विद्वत् कमला एतावत्पर्यन्तं भविष्यत्काले च विद्योतते एव। पितृसंप्राप्त विद्वत्व प्रभाव्याप्त यशस्विनी पितृसंप्राप्त विद्वत्व प्रभाव्याप्त यशस्विनी सा कमला महोदया। आचार्यां कमलां मध्ये दैर्वाणी प्रियपुत्रिका दैर्वाण्याः प्रियपुत्रिका सा विद्यते। संस्कृतभारती ताम् अत्यन्तं प्रेम्णा दर्शयति। मदीयशोधकार्यस्य मार्गसन्धातुदेशिका मदीयशोधकार्यस्यापि सा मार्गदेशिका अभवत् पूर्वकाले। आचार्यां कमलां नौमि गुरुरूपां बुधार्चिता सा गुरुरूपा मम सर्वैः बुधैः अर्चिता सा
ఉదాత్ర వ్యాఖ్యాతు శేఖరాం వందే శాస్త్ర విజ్ఞాన భాసురాం కప్పగంతుల దుగ్ధార్థి కమలాం వాన్మయీ సుతాం. కప్పగంతుల ఇది వంశः దుగ్ధార్థిः భవతి. తస్మిన్ దుగ్ధార్థౌ సా కమలా శ్రీనివ విరాజతి. వాన్మయీ సుతా సా తాం అనుసృత్య యత్కించిత్ లఘు వ్యాఖ్యానం కరోమి అహం. కమలా మహోదయుల గురించి ఎంత చెప్పినా చెప్పండి. ఆమెతో కేవలం పరిశోధన కార్యంలోనే వారితో పరిచయం కాకుండా అంతకంటే ముందు కూడా నాకు వారితో పరిచయం ఏర్పడింది. ఎట్లాగంటే నా భార్య అరుణ కుమారి వాళ్ళ మాతామహుడు పెరవలి లింగయ్య శాస్త్రి గారని ఉండేవారు. పెరవలి లింగయ్య శాస్త్రి గారని మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో కొత్తకోటలో ఉండేవారు. వారు ఉద్దండ విద్వాంసులు సంస్కృత భాషలో. వారు కప్పగంతుల లక్ష్మణ శాస్త్రి గారి అంటే కమలా మహోదయ పితృపాదులకు సహాధ్యాయి తిరుపతిలో వేద సంస్కృత పాఠశాల అప్పటి గురుకులంలో చదువుకున్నారు. వీళ్ళంతా కేశవపత్ర నరసింహశాస్త్రి గారు, కప్పగంతుల లక్ష్మణ శాస్త్రి గారు, వట్టెం నరసింహశాస్త్రి గారు ఇలాంటి ఆనాటి ఉద్దండ విద్వాంసులందరూ కూడా ఆ లింగయ్య శాస్త్రి గారికి సహాధ్యాయులు ఉండేవారు. వారికి బాంధవ్యం కూడా ఉన్నది. లింగయ్య శాస్త్రి గారికి లక్ష్మణ శాస్త్రి గారికి ఆ బాంధవ్య కారణం చేత నా భార్య సంబంధంగా జరిగే కార్యక్రమాల్లో నేను వెళ్ళినప్పుడు కమలా మహోదయ అక్కడికి రావడం, లక్ష్మణ శాస్త్రి గారి గురించి అంతకుముందే నేను విని ఉన్నాను. వారు ప్రత్యక్షంగా చూసే భాగ్యం నాకు కలగలేదు. కానీ ఆ కర్ణాఖండిగా లింగయ్య శాస్త్రి గారి ద్వారా మా మామగారైన తిరుమల వెంకటేశ్వర శర్మ గారి ద్వారా వారి ప్రతిభా సంపత్తి గురించి విని ఉన్నాను. కనుక లక్ష్మణ శాస్త్రి గారి బహుభాషా కోవిదత్వం, వారి పాండిత్య ప్రదర్శనలు, ఆసేతు సీతాచలం వారు పర్యటించి సంస్కృత భాషా వ్యాప్తికి చేసినటువంటి కృషి ఇవన్నీ విని ఉన్నాను. కనుక వారి కుమార్తె అనగానే నాకు అపారమైన ఒక అభిమానం కలిగి వారిని నేను పరిచయం చేస్తున్నాను. మా లింగయ్య శాస్త్రి గారి వారు వాత్సల్యంతో ఏం చేస్తున్నారని గురించి అడిగారు. అప్పటికే నేను మా కామారెడ్డిలో ఉండే రాజ్య కళాశాలలో సంస్కృత అధ్యాపకుడిగా పనిచేస్తూ ఉన్నాను. అప్పుడు వారు అన్నారు, మీరు పరిశోధన ఎందుకు చేయకూడదు అని అన్నారు. పరిశోధన చేయండి, మా దగ్గర సంస్కృత శాఖ ఉంది కదా అన్నారు. అప్పటికి నేను వ్యాకరణ శిరోమణి అనే ఒక టైటిల్ కోర్సు మాత్రమే చేసి ఉన్నాను, పరిశోధన చేయలేదు. వారి ప్రేరణతో ఉత్సాహంతో నేను ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయానికి వచ్చాను. నాకు నా అభిప్రాయమేమో కానీ ఇక్కడ పనిచేసినటువంటి పూర్వాచార్యులందరూ కూడా ఏదో ఒక విధంగా నాకు నా పట్ల అత్యంత వాత్సల్యాన్ని ప్రదర్శించి నన్ను ఈ విశ్వవిద్యాలయంలో ఈ పరిశోధన కార్యంలో నన్ను ప్రేరకులుగా నిలిచిపోయినాను. మొట్టమొదటి నేను ఉల్లిల శ్రీరామచంద్రుడి గారు ఆచార్య ఉల్లిల శ్రీరామచంద్రుడి గారిని నేను కలిశాను. అప్పుడు వారు విభాగాధ్యక్షుడిగా ఉండినారు. అప్పుడు వారిని గురువుగారు నేను పరిశోధన చేద్దామనుకుంటున్నాను అని అంటే వారు ఏం చేస్తారు, శాస్త్రంలో చేస్తారా లేకపోతే సాహిత్యంలో చేస్తారా అని అడిగారు. సాహిత్యంలో చేస్తారన్నాను. అప్పుడు వారు మహాభారతంలో తాత్విక అంశాలు అనేది చేయమని నాకు సబ్జెక్టు కూడా ఇచ్చారు. నేను రిజిస్టర్ చేసుకున్నాను, అంటే నేను అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నాను. కానీ ఆ సంవత్సరం ఎక్కువగా సీట్లు లేవు. దేని కారణం చేత ఇక్కడ విద్యార్థుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండిన కారణం చేత నేను అధ్యాపకుడిగా పనిచేస్తూ నేను పార్ట్ టైంగా ఇక్కడ చేయాల్సి ఉన్న కారణం చేత నాకు అవకాశం లభించలేదు. ఎఫ్ఐబి మీద వస్తే లభించేదేమో కానీ అలా నేను రాలేదు కనుక నాకు లభించలేదు. సరే, నేను నిరుత్సాహపడకుండా ఆ సంవత్సరం ఊరుకున్నాను. ఆ తరువాత సంవత్సరం నేను మళ్ళీ విభాగానికి వచ్చాను. వచ్చేటప్పటికి లాలయ్య గారు అధ్యక్షుడుగా ఉన్నారు, విభాగాధ్యక్షుడిగా. లాలయ్య గారు అన్నప్పుడు మీరు ఎంపీ చేయండి, పరిశోధనలో మీకు కొంచెం అనుభవం వస్తుంది, ఎంపీ చేసిన తర్వాత చేయండి. సరే అలాగే లాలయ్య గారి ఆశీస్సులతో ఆముక్తమాల్యదం అనే ఒక చెంపు కావ్యం సంస్కృతంలో ఉంది, దానిపైన నేను ఎంపీ చేయడానికి
ఆ యొక్క సీట్ సంపాదించుకున్నాను. అయితే అప్పుడు నాకు కమలా మహోదయ నాకు పర్యవేక్షకురాలిగా వారు విభాగాధ్యక్షులు నియమించారు. అప్పుడు నేను కమలా మహోదయ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి నేను ఆ పరిశోధన కార్యాన్ని మొదలుపెట్టాను. ఆ విధంగా ఆముక్తమాల్యత పైన అంటే విశిష్టాద్వైతం, ఆముక్తమాల్యతలో ఉండేదంతా కూడా విశిష్టాద్వైతమే కదా. విశిష్టాద్వైత గ్రంథాలన్నీ కూడా నేను చదువుతూ ఉంటే వారు నాకు మార్గదర్శనం చేశారు. అంటే నాకు ఆమె అంత విశిష్టాద్వైతంలో అంతటి గూఢమైన పాండిత్యం అవలగారికి ఉన్నదని నాకు తెలియదు. అంటే నేను పుస్తకాలు తీసుకొని వెళ్ళినప్పుడు దీంట్లో ఇట్లాంటి ఈ చిన్న విశిష్టత్వము ఇవన్నీ కూడా ఈ ప్రబంధాల్లో ఉన్నాయని చూడమని చెప్పారు. అంటే ఆమె పాండిత్య వైభవం, వైదుష్య వైభవం ఎంత లోతుగా ఉండేదో అప్పుడు నేను గమనించాను. అడుగడుగునా నన్ను ప్రోత్సహించి అతి అక్షర కాలంలోనే అంటే ఒక సంవత్సరంలో ఎంపీ పూర్తి ఇచ్చాను. 88లో నేను రిజిస్టర్ చేసుకున్నాను. 89లో తీసి సబ్మిట్ చేశాను. మనకు అవార్డు కూడా అయిపోయింది. ఇక ఆ తర్వాత పిహెచ్డిలో పరిశోధన కోసమని చేసినప్పుడు అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నప్పుడు వారు రాలయ్య గారు నాకు ఒక అద్భుతమైన అంశాన్ని ఇచ్చారు. శంకర భగవత్పాద సౌందర్య లహరి మీద మీరు పరిశోధన చేయండి, దానిలో తంత్ర యోగ సాహిత్య వైభవం అద్భుతంగా అపారంగా ఉంది అని చెప్పినప్పుడు రాలయ్య గారి ఆశీస్సులతో ఆ విషయం మీద నేను పరిశోధనకు కోరుకుని మళ్ళీ కమల గారి నాకు పర్యవేక్షకురాలిగా నియుక్తులయ్యారు. వారితో ఏర్పడిన ఈ పరిశోధన కార్య సాహచర్యం వలన వారింటికి మాటికి వెళుతూ ఉండడం. ఇంతకుముందే నీలకంఠం గారు చెప్పినట్టుగా వారు ఆతిథ్యం ప్రియత్వం వారికి ఎక్కువ. ఇంటికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళను ఆమె ఎంతగా ఆదరిస్తారంటే భోజనం చేయది ఆమె వెళ్ళనిచ్చేది కాదు. ఒకరోజు వారి భర్త ఆర్థికం ఒక నిమంత్రణకు ఒక బ్రాహ్మణుని పిలిచారు, కానీ ఆయన సకాలానికి రాలేదు. నేను నా పరిశోధన కార్యంలో నేను కాగితాలు పట్టుకుని ఆమె దగ్గర వెళ్ళాను. వెళ్ళేటప్పుడు శర్మ గారు మంచి సమయానికి వచ్చారు, మీరు మాకు వస్తాననుకున్నటువంటి నిమంత్రణ బ్రాహ్మణుడు రాలేదు, మీరు నిమంత్రణ కూర్చుంటారా అని అడిగారు. మహాప్రసాదం కూర్చుంటారని చెప్పారు. అట్లా నిమంత్రణ భోజనం కూడా చేశారు. అప్పుడే తిరుమల రామచంద్ర గారు వచ్చారు. తిరుమల రామచంద్ర గారు వచ్చి భోజనానంతరం ఈ సౌందర్య లహరి విషయంలో కమలగారితో మాట్లాడుతుంటే వారు అద్భుతమైనటువంటి రహస్యాలు చెప్పారు. సౌందర్య లహరిలో రహస్యాలను తిరుమల రామచంద్ర గారు చెప్పారు. తిరుమల రామచంద్ర గారు కపాలతో లక్ష్మణ శాస్త్రి గారు సహాధ్యాయులట. వారు చిన్నప్పుడే తిరుపతిలో చదువుకున్నారట. కాబట్టి వారు వీరింట్లోనే ఉండేవారట. లక్ష్మణ శాస్త్రి గారి ఇంట్లోనే ఉండేవారు తిరుమల రామచంద్ర గారు. అపారమైనటువంటి గ్రంథాలు రాసి పత్రికా రంగంలో కూడా అనేక వ్యాసాలు రాసి జగత్ ప్రసిద్ధులైన వారు తిరుమల రామచంద్ర గారు. ఈ విధంగా అంటే మహానుభావులతో నేను పరిచయం చేసుకోవడానికి కమల గారు మాధ్యమికంగా నాకు వారు గొప్ప యోగాన్ని ప్రసాదించారు. ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో ఉండే ఆచార్యులందరూ కూడా నన్ను అత్యంత వాత్సల్యంతో నడిని సాధన గారు కానీ గోపాలరెడ్డి గారు కానీ చివరి గోపాలరెడ్డి గారు అధ్యక్షుడుగా ఉన్నప్పుడు నేను ఈ సౌందర్య లహరి పిహెచ్డిని సబ్మిట్ చేశాను. నరసింహాచార్య గారు ఎంత ఉన్నారు, భీమస నరసింహ గారు అందరూ కూడా ఇంతటి ఆ విభాగానికి వచ్చినప్పుడు ఒక ఆత్మీయమైనటువంటి భావనతో నన్ను చేరదీసి నాకు అనేక విధాలుగా మార్గోపదేశం చేశారు. కనుక సంస్కృత విభాగానికి సంస్కృత పరిషత్తుకు నేను చాలా రుణపడి ఉన్నాను. తర్వాత కమల గారు వారు ఉద్యోగ విరమణానంతరం ఇక్కడ సంస్కృత అకాడమీకి అధ్యక్షుడిగా ఉన్నప్పుడు కూడా నేను వారు పడుతున్న పాటలను చూశాను. ఒకసారి నన్ను పిలిచారు. పిలిచి ఇక్కడ పరిశోధన ప్రాజెక్టులు కూడా మొదలు పెడదామనుకుంటున్నాము, మీరు కూడా మీరు పర్యవేక్షకులుగా ఉండాలి అని నన్ను పిలిచారు. అప్పుడు శ్రీనివాస శర్మ మొదలైన వాళ్ళు ఉండేవారు. ఇక్కడ శ్రీనివాస శర్మ గారు ఉండేవారు. ఆయన లైబ్రరీ అంతా ఉంది, మీరు కూడా కొంత సహకారం చేయాలి అని చెప్పి అప్పుడు పడుతున్నటువంటి పాటలు నేను చూశాను, ప్రత్యక్షంగా చూశాను కమల గారు పడిన పాటలు.
అంతేకాకుండా కమల గారి వ్యక్తిత్వము పాండిత్యము ఈ రెండు వైభవాలను గురించి చెప్పాలి అంటే ఆనాటి రాష్ట్ర గవర్నర్ రంగరాజన్ గారు ఉండేవారు. రంగరాజన్ గారి సతీమణి హరిప్రియ గారు గొప్ప ఉపాసకులు. వారాహి ఉపాసనలో వారు అర్థప్రతిష్ఠులని విన్నాను. సంస్కృత సాహిత్యంలో కూడా అపార కృషి చేశారు. వారు కమల గారితో స్నేహం ఏర్పడి ఈ తాంత్రిక రహస్యాలు వారాహి తంత్రంలో ఉండే అనేక రహస్యాలను గురించి కమల గారిని ఇంటికి అక్కడికి రాజభవన్కి రప్పించుకొని వారు నివృత్తి చేసుకునేవారని నాకు తెలిసిన తర్వాత తరచుగా రాజభవన్కి వాళ్ళు వెళ్ళి హరిప్రియ రంగరాజన్ గారితో ఆ వైదుష్యపరమైనటువంటి అనేకమైనటువంటి మార్గదర్శనం చేశారని. అంతేకాదు ఒకసారి మా కామారెడ్డిలో పుండరీక శర్మ గారని గొప్ప శాక్త ఉపాసకులు వారు అక్కడ ఉత్సవాలు చేశారు. శాక్త సంబంధమైనటువంటి లలిత ఉపాసనకు సంబంధించిన కొన్ని కార్యక్రమాలు చేసినప్పుడు వారు కమల గారికి చెప్పారు, హరిప్రియ గారిని మా ఉత్సవాలకు మీరు తీసుకున్నట్లయితే బాగుంటుంది. ఒక్క మాట చెప్తే కమల గారు చెప్పగానే హరిప్రియ గారు కామారెడ్డికి వచ్చారు. గవర్నర్ గారి సత్యమని ఏమిటి ఒక మాటతో అక్కడికి అతి దూరం రావడం అనేది అది అసలు సాధ్యమైనటువంటి విషయం కాదు, చాలా విశిష్టమైన విషయం. అక్కడికి వచ్చి ఆ వారాహి తంత్రం మీద కమల గారు గంట సేపు మాట్లాడారు, హరిప్రియ రంగరాజన్ గారు మాట్లాడారు. అంటే చూడండి వారి వ్యక్తిత్వము ఎన్ని విధాలుగా వికాసాన్ని పొంది అనేక విధాలుగా సమాజానికి ఉపయుక్తమైంది అని చెప్పడానికి ఒక ఉదాహరణగా నేను చెప్తున్నాను. వారి వ్యాఖ్యాన వైభవం అంటే వ్యక్తిత్వ వ్యాఖ్యానాన్ని మనం వారి వైభవాన్ని చెప్పవచ్చు, సాహిత్య వైభవాన్ని చెప్పవచ్చు. వ్యక్తిత్వ వైభవంలో సాహిత్య వైభవం కూడా అంతర్గతంగా ఉంటుంది. కమల గారి వ్యక్తిత్వ వైభవం అంటే ఆ వ్యక్తిత్వం అంటే సాహిత్యమే, సాహిత్యమయమైనదే ఆ వ్యక్తిత్వం తప్ప ఇది మనకు లేదు. అలాగే ఆమె అనేక పరిశోధనలు చేసి అనేక అమూల్య గ్రంథాలు రాశారు. అందులో ఇంతకుముందు జగన్మోహన్ గారు ప్రస్తావించిన పుస్తకాల్లో కాదంబరి కావ్య సుషమ అత్యుత్తమమైనటువంటి పరిశోధన, వారు చేసిన వ్యాఖ్యాన రత్నం ఇది. ఇది కాదంబరి రసజ్ఞాన మహాలోకి రమణజతే అంటారు కదా, బాణోచిత్తం వివత్సవం అంటారు కదా. అంతటి విశిష్టత కలిగిన గద్య కావ్య ప్రపంచంలో వాళ్ళు విహరించి అందరినీ తన వైపు ఎలా లాక్కున్నాడో ఈ పుస్తకం ద్వారా కమల గారు కూడా ఎంతమంది ఉద్దండులైనటువంటి విద్వత్ పరిశోధకుల హృదయాలను ఆకర్షించారో మీరు ఈ పుస్తకాన్ని చదివి తెలుస్తుంది. ఈ పుస్తకంలో వాణికి సంబంధించిన సర్వాంగీణమైనటువంటి సాహిత్య వైభవాన్ని ఆమె చక్కగా వ్యాఖ్యానించారు. ఇది చదివితే ఒక కాదంబరిలో మనకే సందేహాలు రావు. అంతటి విద్వత్వ వైభవాన్ని వారు ఈ శోధన రూపంలో మనకు ప్రవహించారు. దీంట్లో తిరుమల రామచంద్ర గారు చాలా గొప్ప మాట అన్నారు. ఈ గ్రంథంలో మనకు కనువిప్పు కలిగించే మనకు అధ్యాయం ఉంది. అది కాదంబరి తెలుగు సాహిత్యం మీద ప్రభావం ఎలా చూపిందో చెప్పినటువంటి కమల గారి వ్యాసం ఉంది ఒకటి. అందులో దాదాపుగా తెలుగు కవులందరూ కూడా కాదంబరిని కాపీ కొట్టిన వాడే. కాదంబరిని కాపీ కొట్టని కవులు ప్రాచీన కవులు లేరు. ఆ విషయాన్ని కమల గారు చెప్పారు అన్నారు. ఎంత గొప్ప మాట చూడండి. శ్రీనాథుడు ప్రబంధ కవులు మక్కి నకలు చేశారట. శ్రీనాథుడు తన కావ్యాల్లో అరవిందాసన కావ్యాల్లో ఆ పాండి గద్య వైభవాన్ని అలాగే ఎత్తుకొచ్చుకొని తీసుకొచ్చారు. అంటే చూడండి కమల గారి సునిశ్చితమైన పరిశోధన ప్రావీణ్యం ఎంత గొప్పగా ఉందో. శ్రీనాథుని నవీనతనాన్ని కమల గారు బాగా వివరించారని తిరుమల రామచంద్ర గారు చెబుతూ ఒక మాట అంటారు. వాణిని ఈ మెలకువలన్నింటినీ కమలమ్మ గారు పూర్తిగా ఆకలించుకున్నారు. కమలమ్మ నాకు పుత్ర నిర్విశేష కనుక
ఆమెను స్వయంగా తమ పుత్రిగా భావించేవారు. ఎందుకంటే వారు ప్రేమికుడైన లక్ష్మణదాసు గారి కుమార్తె తన కుమార్తె గారి భావించారు. పుత్రి నిర్విశేష కనుక ఆమె భక్తి శ్రద్ధలను శక్తి శ్రద్ధల గురించి విశేషంగా తెలుపడం పక్షపాతం అనిపించుకోవడం. ఆమె గురించి నేను పొగడడం ఏంటి? నా ప్రేమికుడి కుమార్తె నా కుమార్తె లాంటిది. కుమార్తెను పొగడటం అనేది మరి పక్షపాతం అవుతుంది కదా, అందువల్ల నేను పొగడటం లేదా అని గురించి. బాణుడి రచన ఉద్దేశం ప్రేమ విస్తరణమని ఆమె చాలా చక్కగా చెప్పింది. కాదంబరిలో ఉంది ఏమిటి అంటే ప్రేమ యొక్క విస్తారమే ఉంది. 3 జన్మలకు సంబంధించిన పూర్వజన్మ వృత్తాంతాలతో కదా కాదంబరి నడిచింది. ఏమిటి అది? అంతా కూడా ప్రేమ విస్తారం. ఒక 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 కాలం నుండి ఇంకో కాలానికి, ఇంకో కాలం నుండి ఇంకో కాలానికి, ఒక పూర్వ కాలం నుండి ఈ కాలానికి విస్తరించినటువంటి ప్రేమ యొక్క పరిణామ స్వరూపమే అందులో ఉంది అని చాలా బాగా చెప్పారు రామచంద్ర గారు. కాదంబరి పాత్ర చిత్రణ మరింత చక్కగా చేసింది. మన పాత్ర చిత్రణ కూడా చాలా అద్భుతంగా చేశారు. అలాగే బిఆర్ శాస్త్రి గారు కూడా కమలమ్మ చేసిన ఈ అద్భుతమైనటువంటి ఈ శోధన కృషిని చాలా అద్భుతంగా ప్రశంస చేసినారు. ఇక నాలుగానైతే కింబహున డాక్టర్ కమలా మహోదయ ఆంధ్రపాఠకానాం పునః బాణభట్టస్య కాదంబర్యాः సర్వానప్యభిరామాన్ విశేషాన్ సునమ్యా లలితయా చ శైల్యా సముపస్థాపయత్ సర్వదా గౌరవాభినందనం అర్హతి సా ఉత్తమ గ్రంథ రచనయా ఇది సమ్మని వారు ఒక మాట చెప్పేశారు. ఒక ప్రశంసా వాక్యాన్ని వారు పెట్టారు. ఈ విధంగా బాణుడిలో ఎక్కడెక్కడ ఏ ఉత్కృష్టత ఉండదు, ఏ సమయంలో ముఖ్యంగా అలంకారాల విషయంలో బాణుడు పరిసంఖ్యాలంకారాన్ని ఎక్కువగా ఇష్టపడేవాడు అనే విషయం వాళ్ళకు తెలుసు. పరిసంఖ్యాలంకారం బాణరచన వివిధాలంకార సుమాన ఉద్యానమివ ప్రతిభ. అలంకార సుమాన ఉద్యానవనమే వాడు. రూపోపేక్షాశ్లేష విరోధ భాషాదీనా అలంకారాదీనా సంయోజనే అప్రతిద్వందిత్వం ఆపాయుధమైన మహాకవిన చతుర్విధే పరిసంఖ్యాలంకార ప్రయోగే నకోపి కవి అనేన సురామారూఢం శక్నోతి తత్తుల్యకవీరభావాదయం పరిసంఖ్యాశేఖర ఇది వక్తముచ్చు. వాణ్ణి పరిసంఖ్యాశేఖరుడు అని బిరుదు ఇచ్చారు నారాయణ. అయితే ఆ పరిసంఖ్య గొప్పతనం ఏమిటి అంటే ఒక శ్లోకంలో ఒక చోట వచనంలో వాణుడు యస్మింశ్చ రాజని జిత జగతి పరిపాలయతి మహి చిత్రకర్మసు వర్ణ సంకరాః రతేషు కేశగ్రహాః కావ్యేషు దృఢబంధాః శాస్త్రేషు చింత శార్యక్షేషు శూన్యగృహాః ప్రజానాం ఆసన్ అని చెప్పాడు. ఇక్కడ పరిసంఖ్యాలంకారం అద్భుతంగా బాణుడు చెప్పాడు అనే విషయాన్ని కమల గారు చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు. పరిసంఖ్యా లక్షణం ఏమిటి? పరిసంఖ్యా నిషిద్ధైకమేకస్మిన్ వస్తు ఇంద్రణం స్నేహక్షయ ప్రదీపేషు న స్వాంతేషు నత భ్రువ. స్నేహక్షయం అనేది దీపాల్లో కనబడుతుంది. తైలం లేకపోతే దీపాలు ఆగిపోతాయి. స్నేహక్షయం అనేది దీపాల్లో కనబడుతుంది కానీ స్త్రీల హృదయాల్లో లేదు అని బాణుడు చెప్పాడు. చూడండి ఎంత బాగా చెప్పాడు. స్త్రీల హృదయాలలో స్నేహక్షయం ఉండనే ఉండదట. ఎప్పుడూ కూడా స్నేహం వర్ధిల్లుతూనే ఉంటుంది, ప్రేమ వర్ధిల్లుతూనే ఉంటుంది. అనగల స్నేహక్షయాన్ని దీపాలతో యంత్రం చేయడం, స్త్రీల చిత్తాల్లో నిషేధం చేయడం అంటే ఒక చోట స్నేహక్షయం యొక్క వృద్ధి, ఇంకొక చోట స్నేహక్షయం యొక్క నాశం, నిషేధం, ఇలా చెప్పాడు. కనుక పరిసంఖ్యాలంకారం వాళ్ళు చాలా అత్యంత ఇష్టమైనటువంటిది అనే విషయాన్ని కమల గారు అద్భుతంగా చెప్పాడు. అంతేకాకుండా ఇంకా నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది ఏమిటంటే జలద్రవిడ ధార్మికుడు అనే ఒక పాత్ర కాదంబరిలో కనబడుతుంది.
ఆ చండికాలయంలోకి వస్తాడు వాడు. జలద్రవిడ ధార్మికుడు అంటే ద్రావిడ దేశం నుంచి వస్తాడు. వాడిని గురించి వాడు చెప్పాడు. వాడు దాక్షిణాత్యుడు కదా, అప్పటికే దాక్షిణాత్యుడైన పులకేశి గర్భుణ్ణి యుద్ధంలో ఓడించాడు కనుక అతన్ని పరాజయం చేసినటువంటి పులకేశి దాక్షిణాత్యుడు కనుక దక్షిణ దేశం నుంచి వచ్చినటువంటి ఈ జలద్రవిడు అనే వాడిని అక్కడ వాళ్ళు తాను ఏ రాజాశ్రయంలో ఉన్నాడో ఆ రాజుకు సంబంధించిన అపజయానికి కారణభూతుడైనటువంటి ఆ ద్రావిడుణ్ణి నిరసిస్తూ చెప్పినటువంటి వర్ణన ఉంది. అంటే ఇలా ద్రవిడ దేశం నుంచి వచ్చినందున మధ్య దేశాలకు అతడు ఒక వింత వస్తువుగా కనిపించి ఉంటాడు. మధ్య దేశం అంటే అక్కడ మధ్యప్రదేశ్ లాంటి కనుక ఇలాంటి వింత వస్తువులాగా ఉన్నాడు అని అతన్ని ఏవగించుకుంటూ చేసినటువంటి వర్ణన కొంత ఉంది. ఆ వర్ణనలో ఇటువంటివన్నీ కనబడతాయి అని చాలా అద్భుతంగా చెప్పింది మనం ఇందులో. ఇక బాణుడికి సంబంధించిన అనేక దేశాటన వలన కలిగినటువంటి అనుభూతులు అది కమలమ్మ గారికి కూడా ఉంది. దేశాటన వలన కలిగిన పాండిత్యం ఉన్నది. ఎందుకంటే తండ్రి గారు లక్ష్మణ శాస్త్రి గారు ఆసేతు సీతాకు పర్యటించినారు. కాశీ మొదలైనటువంటి విద్యాస్థానాలకు వెళ్ళి వచ్చారు. వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి విద్వాంసులతో పరిచయాలు వారికి ఉన్నాయి. కాశ్మీరం దాకా వెళ్ళి వచ్చారు. అప్పుడు కమలమ్మ గారిని కూడా వెంట తీసుకొని వెళ్ళేవారని నేను విన్నాను. ఆమె చెప్తే విన్నాను. నేను కూడా మా నాన్నగారితో వెళ్ళేదాన్ని. నేను వెళ్ళినప్పుడు అందరూ మా నాన్న చుట్టూ పండి విద్వాంసులందరూ కూడా చర్చలు చేస్తూ ఉంటే ఆ శుద్ధ పాండిత్యమే నాకు ఉపయోగపడింది అని చెప్పేవారు. అలా అనేక కాశీ మొదలైనటువంటి విద్యాస్థానాలు వెళ్ళినప్పుడు తండ్రి గారితో ఏర్పడిన ఒక అనేక దేశాచార సంబంధమైనటువంటి విషయాలు, అట్లాగే లోక సంబంధమైన లోకరీతులు ఇవన్నీ కూడా కమలమ్మ గారికి కూడా బాణుడి వల్లనే అలవడ్డాయని నేను భావిస్తున్నాను. బాణుడు కూడా అంతే కదా, దేశాటన చేసిన తర్వాతే కాదంబరి రాశాడని అంటారు. అతనికి మారుమూలలో ఉన్నటువంటి జానపదుల శైలి కూడా తెలుసు. బాణుడికి జానపదుల జనజీవితాలను బాగా రంగరించాడు. ఆట విధుల ప్రవృత్తులను గట్టిగా పట్టుకున్నాడు. నింజాటి వర్ణనలో చూడొచ్చు మరి కూడా. కనుక బాణుడు స్పృశించని వస్తువు అంటూ ఏమీ లేదు లోకాల్లో. అటు నగరాలకు సంబంధించిన వర్ణన కానీ, పుణ్యాశ్రమాలకు సంబంధించిన వర్ణన కానీ, జానపదుల రీతులు కానీ, ఆట విధుల తత్వాలు కానీ, మానవ మనస్సుతో పరిశీలన కానీ, చిలుకను వర్ణించినప్పుడు చేసినటువంటి అద్భుత వర్ణనలో మానవ స్వభావాన్ని ఎంత అద్భుతంగా చిత్రించాడో మనం చూస్తాం. తండ్రిని నేను నా కళ్ళ ముందే నా తండ్రి వాడు వేటగాడు చంపుతూ ఉంటే నా ప్రాణాలు రక్షించుకోవడం కోసం నేను ఆకుల మాటున దాగి ఎంత కృతజ్ఞుడనై పాపిని ఉన్నాను అని ఆ చిలుక వర్ణిస్తుంది కదా. ఆ వర్ణనని చదివిన తర్వాత మానవతా పరిమళాలను బాణుడు వెదజల్లాడని అనిపిస్తుంది మనకు. అంటే సాహిత్యం ఏం చేస్తుంది అంటే సాహిత్యం సమాజాన్ని మార్చివేస్తుంది, సమాజంలో రుగ్మతలను గుర్తించేస్తుంది. అట్లాగే సతీ సహగమనం లాంటి వాటిని కూడా వారు వ్యతిరేకించారు. బాణుడు వ్యతిరేకించినట్టుగా ఉండే వర్ణనలు చాలా చోట్ల కాబట్టి సాంఘికమైనటువంటి దురాచారం కూడా బాణుడు ఏ విధంగా ఖండించాడో, ఏ విధంగా ఆ వర్ణనలో మానవ స్వభావాలను చిత్రించాడో కమల గారు ఇందులో అద్భుతంగా వర్ణించారు. అయితే చిట్టచివరికి ఒక చోట ఆ చిలుక ఆ సరస్సు దగ్గరికి వెళుతూ ఉండగా ఆ హారీత కుమారుడు వస్తాడు. జాబాలి మహర్షి సుతుడు వచ్చినప్పుడు దగ్గరలోనే జాబాలి మహర్షి ఆశ్రమం ఉన్నట్టుగా తెలుస్తున్నది నాకు అని చెప్పి ఆ చిలుక అంటుంది. అన్నప్పుడు ఆ హారీతుడిని కాకుండా జాబాలే వచ్చినట్టుగా చెప్పాడు. ఇందులో కమలమ్మ గారు చెప్పారు. అక్కడ మాత్రం కొంచెం ఆలోచన కనబడుతుంది అని చెప్పి అన్నారు. అంటే హారీత కుమారుడుగా వచ్చింది, జాబాలి రాలేదు కదా
అని అన్నారన్నమాట. అంటే ఇలాంటి కొన్ని మహాకవుల ప్రయోగాల్లో కూడా అక్కడక్కడ కొంత వ్యత్యాసం కనబడడం అనేది కనబడుతుంది. అలాగే పూర్వోత్తర భాగాల్లో ఉన్నటువంటి రచన వైవిధ్యాన్ని తండ్రి ఎలాగా కాదంబరి కథను తీర్చిదిద్దాడో అతని కుమారుడైన భూషణ భట్టు కూడా అదే స్థాయిలో నిర్మించాడు అని సాధికారికంగా ఇందులో ఆమె చెప్పారు, విశ్లేషణ చేశారు. చాలా అద్భుతమైన పుస్తకం ఇది. ఇది చదవండి, చదివితే మన కాదంబరిలో ఉండే రహస్యాలన్నీ కూడా మనకు తెలుస్తాయి. ఇలాంటి గ్రంథాలను ఆమె చాలా రాశారు. చివరికి నాగుడు అన్నారు, బాణుడు చెప్పిన ఒక శ్లోకం చెప్పి ముగిస్తాను. ఏమిటి సుభాషితం? సుభాషితం అనే మాటను ఏ విధంగా విశ్లేషించాడు బాణుడు అంటే, సుభాషితం హారి విశక్యతో గడ నా దుర్జనస్యాత్తరిపోలివాము తదేవ ధత్తే హృదయేన సజ్జన హరి మహారత్న వివాది. అద్భుతంగా మానుడు చెప్పాడు. అంటే సుభాషితం అని అంటే కావ్యమని, కావ్యానికి పర్యాయవాచకంగా సుభాషితం చెప్పాడు వాడు. కనుక సుభాషితం అంటే ఏదో ఒక చిన్న శ్లోకం కాదు, కావ్యమే సుభాషితం సూక్తి అని ప్రాచీనులు భావించారు. ఇంతటి ఉత్కృష్టమైన పరిశోధనలు ఇంకా అనేకం చేశారు కమల గారు. ఏదడిగినా కూడా వారు ఒకవేళ తనకు తెలియకుండా తెలుసుకొని తిరుమల రామచంద్ర గారు లాంటి మహామహుల దగ్గర తెలుసుకొని నాకు చెప్పారు, నీవు రామచంద్ర గారి వెళ్ళి తెలుసుకొని రాయమని చెప్పి నన్ను పరిశోధన సమయంలో అనేక మార్గాలు సూచించారు. కనుక అంతటి అంటే సమగ్రత, గూఢమైనటువంటి అభినివేశం కలిగినటువంటి విదుషీమణి నాకు ఎవరు కలవలేదు. ఆమెతో సమానంగా మన ప్రాంతంలో అంతటి మహోదయురాలు తొందరగా మనల్ని విడిచి కైలాస మానస సరోవరంలో నుండి పరమేశ్వరుడి పాదసన్నిధికి చేరుకోవడం బాధాకరమే. ఎప్పటికైనా జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యుః తప్పదు. కాకపోతే మనలాంటి సంస్కృతానురాగులకు, సంస్కృత భాషా ప్రియులకు, సంస్కృత సాహిత్య సేవకులకు ఆమె దూరం కావడం అనేది చాలా లోటును కలిగించే అంశం. ఆమెకు నా నివాళిని, నా నమస్కారాన్ని సమర్పించుకుంటూ ఈ రెండు మాటలు ముగిస్తున్నాను. धन्यवादाः आचार्यवर्याः। कमला महोदयया छात्ररूपेण भवद्भिः यदनुभूतं तत्सर्वम् अपि अस्माकं